Let my thoughts come to you when I'm gone, like the afterglow of sunset at the margin of starry silence. Rabindranath Tagore was a Nobel laureate, genius poet, and the man behind composing our national anthem. Today on his birth anniversary, Rabindranath Tagore Jayanti or Rabindra Jayanti is a cultural celebration in remembrance and reverence of luminary Rabindranath Tagore on his birth anniversary. It is celebrated annually and globally on the 25th day of Bengali month Boishakh. He was born to Debendranath Tagore and Sharoda Devi in 1861 AD. He is widely known for authoring Gitanjali, which made way for him to become the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. He is also referred to as the Bard of Bengal. He was truly ahead of his time and is considered a cultural icon. He was even awarded a knighthood in 1915 by King George, but renounced the title in 1919 after the Jallianwala Bagh massacre. The day is elaborately celebrated in Shantiniketan in West Bengal, in the Vishwa Bharati University, which was established by him. The prose, poetry, novel and stories of Tagore has been etched into our heart, delicately yet so firmly. We incline towards his creation, no matter what the situation we find us, alive and obviously strong too, in grief or sorrow, wherever we read you. Art thou, where to find thee, my beloved Tagore? I weep here for thee. Once more come into this earth, render your sweet company, as badly I long for thee. Your prose, poetry, novels and story have been etched into our heart, delicately yet so firmly. Tagore, how we incline to your creation, no matter what's the situation. We find us alive and obviously strong too, in grief, love or sorrow, whenever we read you. And thus, eternalizing Rabindranath Tagore's immense contribution in shaping our lives, let us initiate the program on a positive note of delivering utmost delight to everyone. Let our hearts invoke the blessings of the Almighty to illuminate the darkness and ignite the dazzling flame of sanctity. Let your life lightly dance on the edge of the time, like dew on the top of a leaf. Let's have a dance performance by the pre-primary department. আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ে প্রদীপ করো। আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
গায়ে পরশ তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব। নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো। ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে, ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে। এ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদুবার। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদুবার। তটিনী হিলোল তোলে কল্লোলে চলিয়া যায়। পিককি বা কুঞ্জে কুঞ্জে, পিককি বা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু 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 গায়। কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়। See the rose and woodbine twine, and ilk a bird sang oh its love, and fondly say, did I your mind? We light some heart, I put a rose first sweet upon its thorny tree. But my false lover stole my rose, but oh, he left the thorn with me. Let us not pray to be sheltered from danger, but to be fearless when facing them. A quote by Tagore. Let's hear a recitation where the mind is without fear by the secondary students. Hello everyone. My name is Indra Thanu, studying in class 12 Commerce, Mount Literacy, Mahestala. Rabindranath Tagore was one of India's most celebrated poets. He made countless contributions to Indian literature and to our freedom struggle. Over the course of his lifestyle, he wrote many poems. Some of them were compiled into Gitanjali.
It was because of Gitanjali Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for Literature, being the first person outside Europe to win this prize. I would also like to mention one of Tagore's famous quotes: "Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark." Tagore's work has been a huge inspiration for me. One poem in particular has had a profound meaning: "Where the mind is without fear." Today, Ridhija Datta of class 11 and Chirundu Broy of class 10 are going to recite the poem. Where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Music feels the infinite between two souls. Music are the purest form of art. To express this melody, we are having a rendition of song by Pubali ma'am and Anbesha ma'am. তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া সকাল আমার গেল মিছে বিকেল যে যায় তারি পিছে গো সকাল আমার গেল মিছে বিকেল যে যায় তারি পিছে গো দেখো না আর মেধো না কাছাকাছি আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া মাঝি লাগিয়াছি জাগি সকল রাত্রি বেলা ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কি বল খেলা মাঝির লাগিয়াছি জাগি সকল রাত্রি বেলা ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কি বল খেলা দাও ছেড়ে দাও ও গো আমি তুফান পেলে বাঁচি আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. Attoja Mukherjee of class 12 Science will execute an excellent dance performance. Tanum tanadim dim tanadere na Tanum tanadim dim tadanadere na Tanananadim tanananadim tananana tanadere na tanadere tananana tanadere Thank you.
সঙ্গী মনোমোর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম 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 মনোমোর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গে রিমিঝিম 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 Love is the ultimate meaning of everything around us. Love is not merely a sentiment, it's a joy. It's a creation. The primary students of MLZS Mahishtala will express this creation with a beautiful recitation. নমস্কার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লুকোচুরি। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি। তুমি আমার কাছে পারো, তখন কি মাছ নিতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায় ওরে, আমি শুধু হাসি চুপটি করে। কখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখবো নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে যাবে তুমি পিঠে চুল ফেলে, তখন এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুরবেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধ্যেবেলা প্রদীপখানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলি চুপ করে মা পড়বো বইয়ে ঝরে। আবার আমি তোমার খোকা হব, গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব। তুমি বলবে দুষ্টু ছেলে কথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। নমস্কার। Up next, we present to you a dance performance by the teachers of Mount Literacy School, Mahishtala.
Coming up next is a song performance by Kavita ma'am. সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা, কহো কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। কহো কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। কহো কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা। ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা, যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা। যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা। যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা। কি হবে গতি বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে? তোমারে দাও আশা পোড়াও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পোড়াও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পোড়াও, তুমি এসো কাছে। Coming up next is a Shruti Natya performed by the teachers of Mount Literacy School Mahestala. আমাদের নিবেদন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট নাটক চিন্তাশীল। চরিত্রে নরহরি, মা, দিদিমা এবং মাসিমা। প্রথম দৃশ্য, চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন, ভাত শুকাইতেছে, মা মাছি তাড়াইতেছেন। অত ভেবো না, মাথার ব্যায়ামও হবে বাছা। আচ্ছা মা, বাছা শব্দের ধাতু কি বলো দেখি? কি জানি বাপু। বৎস। আজ তুমি বলছো বাছা, আজ থেকে 2000 বছর আগে বলা হতো বৎস। এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দিনি মা। কথাটা বড় সামান্য নয়, যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না। যে ভাবনা শেষ হয় না, অমন ভাবনার দরকার কি বাপ? ভাবনা তোমার চিরকাল থাকবে। ভাত যে শুকোয়, লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ। কি বললে মা? লক্ষ্মী? কি আশ্চর্য! এককালে লক্ষ্মী বলতে দেবী বিশেষকে বোঝাতো, তাই না? পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলতো। কিন্তু কালক্রমে লক্ষ্মী শব্দের অর্থ পুরুষদের প্রতিও বোঝাচ্ছে, তাই না মা? আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হচ্ছে, ভাবলে আশ্চর্য লাগে, আশ্চর্য লাগে, আশ্চর্য লাগে। পুনরায় চিন্তায় মগ্ন। আমার কি আর কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুই বল দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এসব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো?
এই কথাটা বড় গুরুতর মা। আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারবো না। আমি কিছুদিন ভেবে পরে বলবো। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কমে আর কিছুতেই না। কাজ নেই বাপু, আমি অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিই। ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব। মায়ের প্রস্থান, মাসিমার প্রবেশ। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি, সম্মুখে ভাত নিয়ে ভাবনা। সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র আমাদের আর্য গৌরবের শ্মশান ক্ষেত্র। কথা মনে পড়লে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় না? আমাদের অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না? কত কথা মনে পড়ে, কত ভাবনা জেগে ওঠে। বলো কি মাসি, হেসে কুরুক্ষেত্র তার চেয়ে নরহরির অশ্রুনিপাত। ও মা, এ যে কাঁদতে বসলো। আমাদের কথা শুনলে এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু। মাসিমার প্রস্থান, দিদিমার প্রবেশ। নরু, ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়। ছি দিদিমা, সূর্য অস্ত যায় না, পৃথিবী উল্টে যায়। রোশো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু একটা গোল জিনিস কি কোথাও নেই? এই তোমার মাথা আছে, মুন্ডু আছে, কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না। তোমারই ঘোরে না। তোমার রকম দেখে পাড়া শুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে। যাও, আর কাজ নেই। ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন ভন করছে। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উল্টো কথা বললে। মাছি কখনো ভন ভন করে না। ওর ডানা থাকে, আর ডানা থেকে এমন শব্দ বেরোয়। রোশো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি। থাক, কাজ নেই আর প্রমাণ করে। দিদিমার প্রস্থান। দ্বিতীয় দৃশ্য। নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাগাইবার উদ্দেশ্যে নরহরির শিশু ভাগিনীয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ। জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো। ছি মা, ওকে ভুল শিখিও না। একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবৎ করা হওয়া বলে না, দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন, বুঝতে পেরেছো মা? কেননা দণ্ডবৎ মানে। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নিকে এখন একটু আদর করো দেখি। আদর করব? আচ্ছা, এসো। আদর কিভাবে আরম্ভ করি? রোশো, একটু ভাবতে হবে। চিন্তামগ্ন। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু। ভাবতে হবে না মা, বলো কি? ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলেদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ছেলেবেলাকার এক একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধারণ করে আমাদের যৌবনকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এটা যখন ভেবে দেখা যায়, তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে কি মনে হয়? এটা একবার ভেবে দেখো দেখি মা। থাক বাবা, সে কথা আর একটু পরে ভাববো। এখন তুমি তোমার ভাগ্নিটির সাথে একটু কথা কও দেখি।
ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ ও শিক্ষা দুটোই হয়। আচ্ছা হরিদাস, তোমার নামের সমাস কি বলো দেখি? দেখো দেখি বাছা, ও কি আবার এসব কথা জিজ্ঞেস করতে যাও কেন? ও কি জানে? না, ওকে এবেলা থেকে অল্প অল্প করে মুখস্থ করিয়ে দেব। চিন্তামগ্ন। না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে। বাবা আমায় কাশি পাঠিয়ে দে, আমি কাশিবাসী হব। তা যাও না, তোমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি বাধা দেব না। আমার সকল কথায় ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে। এই কথাটা যে বড় বেশি ভাবতে হলো না। তাহলে আমাকে মাসে মাসে টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। সত্যি নাকি? তাহলে আমাকে কিছুদিন ধরে ভাবতে হবে। এই কথা সহজ নয়। আমি 1 সপ্তাহ পর ভেবে তোমাকে জানাবো। না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না, আমার আর কাশি গিয়ে কাজ নেই।